हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? दिस इज केयर फ्रॉम मैथ्स बूस्टर डोज और आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया वाली सीरीज लेके आया हूँ क्लास 11th के लिए। वैसे तो कोई भी बोर्ड में पढ़ते हो, जीएससीबी बोर्ड, गुजरात बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड में पढ़ते हो, इट्स के लिए बेस्ट 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 वीएसक्यू सीरीज लेके आया हूँ। यस, दैट इज योर वीएसक्यू सीरीज, चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी। ओके, कई बार आपके टेक्स्ट बुक्स के जो सम्स है उसको भी कन्वर्ट करके वीएसक्यूज पूछते हैं, लेकिन वो वाले इजी वाले सम्स मैं नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक के सम्स तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर लेते हैं। यस, बराबर છે। ટેક્સ્ટ બુકના सम्स તો ભાઈ સ્કૂલમાં બી થાય છે, કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં બી કરાવે, કોઈ એમનેમ પણ તમને સર્ચ કરો તો ઘણી બધી પીડીએફ અવેલેબલ્સ છે। બટ આજે જે ક્વેશ્ચન્સ લેવાના છે એ આપણે પ્યોરલી એકદમ સારા લેવલના, એકદમ તમારી સ્કૂલ્સ, તમારી એક્ઝામ્સ માટે એકદમ પરફેક્ટ થઈ રહે એવી આપણી મેથ્સની સિરીઝ છે। સો ચેપ્ટર નંબર 1, વેરી શોર્ટ ક્વેશ્ચન્સ। યસ, વેરી શોર્ટ ક્વેશ્ચન્સ એઝ ધી કોમ્બિનેશન ઓફ ઓલ 1 marks questions with VSQs, MCQs, true false, filling the blanks, सब कुछ मिक्स आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते, आगे बढ़ते। ओके, सो नेक्स्ट, हाँ, number of elements in a set, number of elements in a set, yes, x square less than 25। तो मुझे ये बताओ x square less than 25 तो क्या होगा? x स्क्वायर लेस देन 25। सो x जो वैल्यू है, तो एक रूल है, याद रखो, जब कभी भी आप करोगे, इनइक्वालिटी भी पढ़ोगे, वहाँ पे आएगा -a to a। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट रूल। तो यहाँ पे -5 to 5 ऐसा आएगा बिकॉज दिस इज इनइक्वालिटी। वैसे तो इनइक्वालिटी हमारा नेक्स्ट बहुत पीछे वाला चैप्टर है, यस, लेकिन अभी चैप्टर नंबर 5 में जो आएगा इनइक्वालिटी, पुरानी वाली टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 6 था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत ज़रूर पढ़ने वाली है। अभी -5 to 5 के बीच में हमें क्या चाहिए? सिर्फ नेचुरल नंबर्स चाहिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है। तो यहाँ पे हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे सही, लेकिन हमारा जो आंसर है वो 1 2 3 4, सो आंसर विल बी ओनली 4। यस, ये याद रखना। आंसर आपको पूछा है तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है। શું પૂછ્યું છે આપણને? નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ પૂછ્યું છે, રોસ્ટર ફોર્મ નથી કીધું, એટલે 4 લખીને આવવાનું। ઓકે, અને આ રૂલ યાદ રાખવો પડશે। યસ, ચલો નેક્સ્ટ આગળ વધીએ। ચલો, યસ, ટ્રુ એન્ડ ફોલ્સ બોલા था, કીધું તો મેં કે વીએસક્યુ માં બધું મિક્સિંગ આવી શકે। सो दिस इज एन एम्प्टी सेट। नहीं नहीं, नो नो, ये सिंगलटन सेट है। अगर सिर्फ 5 है, एकलो 5 हसे तो એને શું કહેવાય? એમ્પ્ટી સેટ કહેવાય। બટ હવે તમે સેટની અંદર લખો છો એટલે આ હવે કેરેક્ટર થઈ ગયો। શું થઈ ગયો? કેરેક્ટર થઈ ગયો। યસ, ચેપ્ટર બધાને ફાવે છે એટલે હું એ રીતના તમારા ક્વેશ્ચન્સ કરાવું છું। આ તમારો હવે કેરેક્ટર થઈ ગયો, दैट इज योर सिंगलटन सेट। क्या हुआ है? यस, जस्टिफिकेशन में भी दे रहा हूं मैं તમને આન્સર, રીઝન પણ આપું છું કે આવી રીતે થાય। ઓકે, નેક્સ્ટ, ચાલો, હા, યુઝ ધ લિસ્ટિંગ મેથડ ટુ એક્સપ્રેસ ધ સેટ। ઓકે, લિસ્ટિંગ મેથડ એને રોસ્ટર ફોર્મ પણ કહેવાય છે। યસ, લિસ્ટિંગ મેથડને એક રોસ્ટર ફોર્મ પણ કહેવાય છે। एक्सप्रेस द सेट x n क्यूब वेर x लेस देन 80, यानी कि किसका क्यूब? नेचुरल नंबर में किसके क्यूब 80 से कम आते हैं? एकदम सिंपल समय भाई, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, बस 5 का नहीं होगा। अभी आपको x पूछा है, હવે જો તમને અહીંયા x ક્યુબ જ પૂછ્યું હોય તો તમારે અહીંયા શું લખવાનું? 1 8 27 64। શું પૂછ્યું છે? વેરિયેબલ શું આપ્યું છે वो मार्क करना है। ठीक है, बढ़िया। अभी 80 के बीच में, 80 से लेस देन वैल्यू में 4 का क्यूब 64 तक ही आएगा। आटलू रेडी है? समझाय છે? बहु बेसिक्स वीएसक्यूज थी मैं स्टार्ट કર્યું છે, ઘણા બધા વીએસક્યુ કરવાના છે આપણે ચેપ્ટર બાય ચેપ્ટર। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट बोले तो कोई एलिमेंट ना हो એને एम्प्टी सेट કહેવાય। चलो, 4 અને 5 ની વચ્ચે कोई नेचुरल नंबर आवे? नहीं पॉसिबल। रैशनल इरेशनल आवी सके। सो दिस इज योर एम्प्टी सेट। यस, ये हमारा एम्प्टी सेट है, बराबर है। फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 एंड एक्स इज एन ऑड इंटीजर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो उसका एक सेट तो मिलेगा 5
एंड -5 एंड x इज एन ऑड इंटीजर, तो भाई ये वाला एम्प्टी सेट नहीं है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस और माइनस 3, तो हम सिर्फ 3 लेंगे बिकॉज नेचुरल नंबर है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 वेर एक्स इज रैशनल, नहीं, क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3, तो प्लस और माइनस √3 आएगा, जो दोनों ही इररेशनल है, यानी कि हमको एम्प्टी सेट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जो एम्प्टी सेट है वो पिक करना है हमें। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्यारे पण नहीं था ने ऑड અને ડિવિઝિબલ બાય 2, સો ઓલવેઝ એમ્પ્ટી સેટ। નેક્સ્ટ શું આપ્યું છે? સેટ ઓફ ઓડ પ્રાઇમ નંબર્સ, બહુ બધા હોય યાર, ઇન્ફાઇનાઇટ છે, સો 3 5 યસ 2 નહીં આવે, સો એમ્પ્ટી સેટ્સ કયા કયા આવ્યા? એક this અને this। ક્લિયર? મીન્સ કે તમને રોસ્ટર ફોર્મમાં કોઈ એલિમેન્ટ બની ના શકે, એને કહેવાય એમ્પ્ટી સેટ ઓર નલ સેટ। ક્લિયર છે? बेसिक्स थी जाइए छे, ध्यान आपजो। चलो हाँ, 1 2 3 फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। यस, सबसेट्स नी डेफिनेशंस आपी थी, एमां तमने बे पार्ट्स पाड्या था, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। आना वच्चे घणी बधी कॉन्ट्रोवर्सी थाय छे टीचर्स। इम्प्रॉपर में सिर्फ एक ही आता है इटसेल्फ, एंड यानी कि प्रॉपर में आएंगे 2n-1 અને આમાં એકલો જ આવે ઇટસેલ્ફ, જેને ઇમ્પ્રોપર કહેવાય। ઓકે, ઘણા ટીચર્સ 5 અને ઇટસેલ્ફ બંને ઇમ્પ્રોપરમાં લખાવે છે, 2n-2 એવું નહીં થાય, 2n-1 આવશે। સો यानी कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स यानी कि 2n-1 છે, તો કેટલા એલિમેન્ટ્સ પોસિબલ થાય બેટા? 3 જ એલિમેન્ટ્સ છે, તમારે તો ક્યાં કશું કરવાનું જ છે। 1 2 3 है, उसके स्क्वायर चाहिए। वैसे तो ये रोस्टर फॉर्म, आप चलो रोस्टर फॉर्म तो તમે 1 4 અને 9 કરો, એનો કોઈ મિનિંગ જ નથી। આપણે તો શું કરવાનું છે? એના ટોટલ નંબર ઓફ સબસેટ્સ કેટલા છે ફાઇન્ડ કરવાના છે, પ્રોપર સબસેટ। તો 2n-3-1 MCQ માં પણ આવી શકે છે, સો ધેટ ઇઝ યોર આન્સર 7। યસ, હા, મેથડ શીખવાડું છું સમજાય એટલા માટે, બાકી તો કઈ જરૂર ડાયરેક્ટલી પણ કરી શકો છો, બટ વિડીયો છે, સિરીઝ આપણે લઈને બેઠા છીએ એટલે પ્રોપર એક એજન્ડા સાથે કામ કરવાનું છે। થિયરી પણ જોડે જોડે તમને સમજાવતો રહીશ। ડન? આમાં કોઈને પ્રોબ્લેમ નહીં? ચાલો, હો, બહુ મસ્ત ક્વેશ્ચન છે। આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ તમારા ટેક્સ્ટબુકમાં નથી અને નથી। યસ, કરવું પડશે, સમજાવવાનું। જો સબસેટનો ખેલ છે, યસ, આ તમારી બહુ જૂના સિલેબસમાં આ બધા સમ્સ આવતા હતા, એમાંથી આ એક લીધો છે, એક બે લીધા છે। A is ABCD, B is ABC, C is BD, find the set। હવે આ બધી કન્ડિશન્સ છે, ધીસ ઇઝ ધી કન્ડિશન, કે આ કન્ડિશન પ્રમાણે તમારે કામ કરવાનું છે। તો પહેલામાં પહેલું કામ છે ને, તમારે આના સબસેટ્સ બનાવી દો, સબસેટ્સ ઓફ A। પહેલા છે ને કંઈ જ નહીં કરવાનું, ક્વેશ્ચન પછી સબસેટ્સ ઓફ A શું થશે? તો કે ભાઈ 5 સિંગ A B C D 5 અને ઇટસેલ્ફ લખી નાખવાના, પછી A B C D, પછી ડબલ ડબલ, ચલો A B A C A D, યસ, A B A C A D, B C B D C D, ડબલ ડબલ થઈ ગયા, 4C2 1 2 3 4 5 6, चलो A B C A B D A C D B C D, यस, 4 થશે, થઈ ગયા। જો તો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 જેટલા સબસેટ્સ આવે, કેમ કે 4 એલિમેન્ટ્સ। એવી રીતે બી ના લખીએ। ચાલો પહેલાં સબસેટ બનાવી દેવાનું રફલી। આ કામ તમને ડાયરેક્ટ નહીં આવડે એટલે તમને આખી પેટર્ન શીખવાડું છું, સોરી। ચાલો 5 અને ઇટસેલ્ફ, હવે ટોટલ 8 બનાવવાના છે, કેમ કે 3 એલિમેન્ટ્સ છે। સો A B C A B A C B C, हाँ पति गયું, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। चलो C ના કેટલા બનાવશો? C માટે D અને D 4 જ બનશે,
સો ફાઈ બી ડી બી અલગથી અને ડી, બસ આટલું બની ગયું. એક ખેલ ખતમ છે. તમે કહેશો સર આટલો મોટો સમ 1 માર્ક્સમાં હોઈ શકે? પહેલાં હું પેટર્ન સમજાવું છું તમને, તમે પેટર્ન સમજી લો, પછી સમ્સ તો તમે ડાયરેક્ટ બી કરી શકો છો, કોઈ ઇશ્યુ નથી. આટલા સબસેટ્સ બની જાય. હવે તમારે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપાડો. જો કે એવા મારે એક્સ જોઈએ છે, મીન્સ કે એસે એક્સ चाहिए, સેટ ઓફ ઓલ એક્સ સચ ધેટ x is subset of b and x is subset of c, यानी कि b નો પણ સબસેટ હોય અને c નો પણ હોય. તો એમાં બે કોમન હોય એવા કોણ કોણ છે? ચલો પકડો. તો એક b છે, જો છે બંનેમાં કોમન, b b કોમન છે. ધેન d નથી. ફાઈ તો હોય જ, ફાઈ તો કોમન જ છે બંનેમાં હોય એવું કોણ હોય? હવે આ x છે ને, x નું લિસ્ટિંગ થઈ ગયું છે એવું તમે માનો. હવે એવું સમજવાનું કે આ b અને c માંથી કોણ કોમન છે એ ઉઠાવી લો, કેમ કે વચ્ચે એન્ડ છે. दूसरा कोई आएगा bd? नहीं, खत्म. एक फाई અને એક બી, કેમ કે બીજું કોઈ પોસિबिलिटी ડી ની છે નહીં, બીડી પણ નથી આવે કેમ કે બી માં છે નહીં. સો इसका आंसर क्या आएगा? कौन सी पॉसिबिलिटी? फाई ના કોણ આન્સર થઈ શકે? અરે એક્સ ના આન્સર એક ફાઈ અને એક બી, બસ આટલું થઈ શકે. ક્લિયર? તો આનો આન્સર, ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનનો આન્સર ફાઈ એન્ડ બી. તો x ઇઝ સબસેટ ઓફ a એન્ડ x ઇઝ નોટ સબસેટ ઓફ b, એટલે કે આમાંથી એવા પકડવાના કે એમાં છે બટ બીમાં ના હોવા જોઈએ. ક્વેશ્ચન ક્લિયર? એટલે હું સબસેટ બનાવું છું. થોડોક ટાઈમ લાગે બટ સમજો એટલે ઓટોમેટિક આન્સર આવે. એમાં છે બટ બીમાં નથી એવા સબસેટ. તો ફાઈ નહીં લેવાય, ચલો એ નહીં લેવાય, સોરી એ બી સી ડી લેવાશે. એટલે એક આનો આન્સર આવ્યો એ બી સી ડી. યસ, કેમ કે આ 4 વાળું ક્યાં છે જ, આમાં નથી ને. ચલો એ નહીં લેવાય, આ નહીં લેવાય, લેવાય છે અને હું ટીક મારું છું. ઓકે, આ લેવાશે. આ નહીં લેવાય કેમ કે આમાં છે. બી નહીં લેવાય, સી લેવાશે. હા, સી પણ નહીં લેવાય, સોરી. ડી, યસ ડી લેવાશે. યસ, કેમ કે બીમાં છે જ નહીં ને, ડી છે જ નહીં. ચાલો એ બી નહીં લેવાય, એસી નહીં લેવાય, એડી, યસ એડી લેવાશે. ચાલો એડી લખો. આટલા એક્સના સોલ્યુશન થઈ શકે. પછી બીસી નહીં લેવાય, બીડી લેવાશે. ડી વાળા મુદ્દામાં બધા લેવાશે બેટા, સીડી બી લેવાશે. ચાલો એબીસી નહીં લેવાય, એબીડી લેવાશે. મુદ્દામાં જેમાં જેમાં ડી આવે ને એ બધું લેવાશે. एसीडी ले सकते हो एंड बीसीडी. तो ये किसका आंसर आया बेटा? ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये इतने सारे आएंगे. कौन से? ए बी सी डी भी हो सकता है, एक्स डी, यानी कि ऑल द सेट एक्स, यानी कि एक्स ની બધી જ પોસિબિલિટીઝ લેવાની છે. 1 2 3 4 5 6 7 8. તો 8 ટાઈપ્સ ઓફ સેટ્સ આર ધેર. એક્સ ના તમે આટલા લઈ શકો છો. હવે આમાંથી કયો હોય એવું ફિક્સ આન્સર નથી કીધું, આપણે તો બધી જ પોસિબિલિટીઝ વિચારવાની છે. ક્વેશ્ચન દિમાગમાં ઉતરે છે પહેલા કે આના સબસેટ્સ ઉપરથી આ કન્ડિશન્સ સેટિસ્ફાય થવી જોઈએ. ઓકે, બેસ્ટ રીતે બેસ્ટ મેથડ છે. ટેક્સ્ટ બુકમાં ક્યાંય છે નહીં. બહુ જૂના સિલેબસ, હમણાંનો પણ રિસેન્ટલી સિલેબસ બી નહીં, બહુ જૂનો 8-10 વર્ષ પહેલાંના સિલેબસમાં આવું બધું પૂછતા હતા. ગુડ, ચાલો આગળ જઈએ. હો, ફરીથી ભાઈબંધ આવ્યો અને 2 3 4 એન્ડ 2 3 5 ઓલ સેટ એક્સ સેટિસ્ફાઈડ. હવે તમે ડાયરેક્ટ કરવું હોય તો કેવી રીતે કરાય? જો ઓપ્શન્સ આપ્યો હોય ને તો કંઈ ચિંતા જ નથી, ડાયરેક્ટ વિચારો. જો આ ઓપ્શન આવે એ ઓપ્શન ઊંધી રીતે જવાનું. આપણે એમસીક્યુઝ છે, ફર્સ્ટ ટાઈમ યુ આર યુઝ વિથ ધીસ એમસીક્યુઝ, તો 2 ના લઈ શકાય કેમ કે એને એવું કીધું છે કે એક્સ ઇઝ સબસેટ ઓફ બી છે બટ એક્સ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ એક્સ ઇઝ નોટ સબસેટ ઓફ સી છે. તો 2 તો બંનેમાં આવ્યો છે એટલે આ ઓપ્શન તો કેન્સલ ભાઈ. હા, ચાલો 4 આમાં છે, આમાં નથી. હજી ઊભા રહો કેમ કે હજી બધા ઓપ્શન્સ જ્યાં સુધી સેટ ના થાય ત્યાં સુધી આન્સર મારી નહીં દેવાનો, કેમ કે બી આમ લાગે તો છે કારણ કે બી પાછો ડીમાં પણ છે 4. तो इसका सोचो, चलो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसलिए 2 5 तो क्या बी में છે લા, એટલે આ ઓપ્શન બી કેન્સલ. 5 તો બી માં છે જ નહીં ને, 5 તમે છે જ નહીં તો પછી એનો સબસેટ કેવી રીતે બનશે? 5 છે જ નહીં. સો x ઇઝ સબસેટ ઓફ બી. 5 અંદર જ નથી તો 2 3 5 કેમ ન આવશે? 2 5 તો સી નો છે અને સી નો તો લેવાનો નથી. चलो बी ऑप्शन डी में આવી ગયો છે તો વધારાના બે ઓપ્શન चेक करो. 2 4 ले सकते हो तो 2 4 सी का है, नहीं है, रेडी है. 3 4 बी में है, सी में नहीं, એટલે that means કે डी ऑप्शन इज द आंसर. बस આવી રીતે ઓપ્શન્સ વાઇઝ હોય. એમસીક્યુ આપ્યું હોય તો
જો હવે સબ્જેક્ટિવ ક્વેશ્ચન છે તો મેં તમને આની પહેલા શીખવાડ્યું, આના સબસેટ બનાવી દો, આના સબસેટ્સ બનાવી દો, બસ. હવે તમે કહેશો આ શું છે, x નોટ ઇક્વલ્સ ટુ બી, તો 2 3 4 નહીં લેવાનું, એવું 2 3 4 નહીં લેવાનું. ડન. સબ્જેક્ટિવમાં પૂછે તો બી, and this is your MCQ questions તો પણ ડન સ્ટુડન્ટ્સ. ઓકે, ચાલો, મજા આવે છે. બધા નવા ટાઈપના સમ્સ લીધા છે, એકના એક યાર ટેક્સ્ટ બુકના સમ્સ કરીને તો બધા કરવાના જ છો. ટેક્સ્ટ બુકના સમ્સ તો બધા ટીચર્સ બી ચલાવે છે. નવું શું આમાં? नंबर ऑफ सबसेट्स पूछू है, x² लेस देन 9. तो मैंने बोला था ये फॉर्मूला है -3 to 3. यस, वैसे तो चैप्टर नंबर इनइक्वालिटी में आवशे, तो -3 to 3 में पण पाछो नेचरल नंबर पूछू है, એટલે 1 2 3 तो लेवाय ज नहीं बापू. ओके, तो 1 2 ना 2 raised to 4 2 सबसेट्स એટલે 4 आंसर आवशे. डन. चलो नेक्स्ट. A and B, then the number of subsets of A intersection B. तो आमा इंटरसेक्शन शू है? 1 3 5 7 ऑड नंबर इवन नंबर इंटरसेक्शन ज 5 है बेटा. तो 5 ना सबसेट्स केटला होय? 2 raised to 0. So that is your 1. सिंपल. इंटरसेक्शन ज नहीं तो A minus B and B minus A फाइंड करो if A and this. सिंपल सम है. A minus B, A में नहीं बट ए में हो बट बी में ना हो जो. चलो 1 ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते, 3 ले सकते, 4 नहीं ले सकते, 5 ले सकते, 6 नहीं ले सकते. सो 1 3 5 इज द आंसर. एंड बी माइनस ए, हाँ आ खबर है ना, ए माइनस बी दैट इज ए में है बट बी में नहीं. बी माइनस ए એટલે बी में है बट ए में नहीं. तो 2 नहीं લઈ શકાય, 4 नहीं લઈ શકાય, 6 नहीं લઈ શકાય, 8 અને 10 આ બે જ આવશે. સિમ્પલ સમ. बट थोड़ा थोड़ा वेराइटीज ऑफ सम्स मूकूँ छूँ. आ सीरीज स्टार्ट करूँ कि आ सीरीज बनावी शू करवा कि अलग अलग वेराइटीजना सम्स तमने मळे एटला माटे. चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो. बहुत मस्त क्वेश्चन है. फाइंड द स्मॉल सेट ऑफ ए सच दैट ए यूनियन 1 2. એટલે કે એ એટલો કેટલો નાનો તમે લઈ શકો જેથી 1 2 જોડે યુનિયન કરો તો 1 2 3 5 9. હવે એમાં તો હું એમ કહું 1 2 3 5 9 બી લઈ શકો છો, બટ એ તો મોટો થઈ ગયો. they are calling as small set. એટલે નાનામાં નાનો સેટ કેટલો લેવાય? તો આમાં 1 2 છે તો હું આ 1 2 કાઢી નાખું તો કમસે કમ તમારે એમાં 3 5 9 તો લેવો જ પડે. જો 3 5 9 ના લો તો યુનિયનમાં 3 5 9 આવે છે કેવી રીતે? તો 3 5 9 તો લેવો પડશે. 1 2 લો કે નહીં लो तो चाले. तो शॉर्टेस्ट में शॉर्टेस्ट ए केटलो आवे? स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट 3 5 9 एलिमेंट्स. 1 2 ना लो तो चाले. पछी तो पॉसिबिलिटीज तो घणी बने छे. ओके, मस्त क्वेश्चन. आवा बधा शॉर्ट क्वेश्चंस में लॉजिक्स तमने क्लियर थाय. बहु बेसिक क्वेश्चन है. बी यूनियन सी होल डैश. आ डी मॉर्गन्स लॉ यूज करिए. यस, तो इजीली डायरेक्ट थी जाए. बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश. आनु चलो बी डैश 2 4 6 7 यानी 1 3 5 8 9 एंड 10 इंटरसेक्शन सी डैश 2 3 4 8 એટલે 1 2 3 4 5 6 7 9 10. હવે આ બંનેનું ઇન્ટરસેક્શન શું થાય બેટા? 1 3 નહીં આવે, 5 8 નથી, 9 एंड 10. So this is the first question answer. A union B whole dash. A union B કરીને whole dash કરવું હોય તોય વાંધો ને. ડી મોર્ગન્સ રૂલ નથી વાપરતો આમાં. આમાં વાપરે તો હવે આમાં નથી વાપરતો. બંને રીતે કરી શકો. So what is A union B? So 1 2 3 4 6 and 7 इतना हुआ. तो A union B dash यानी कि આમાં નથી બટ યુ માં છે. તો 1 2 3 4 6 7 કાઢી નાખો એટલે 5 8 9 10. दिस इज द आंसर. कौन कहता है नहीं आता है? चलो बराबर है. जोड़े जोड़े तमे सॉल्व भी करो तो भी मजा आवे. ओ वेन डायग्राम बना के दिया है. वाह, सही है भाई हमारी टीम ने. चलो वेन डायग्राम पूछा है. अभी वेन डायग्राम माटे एक टेक्निक समझी लो. हूँ शू करूँ छूँ? बहु ज मस्त टेक्निक है वेन डायग्राम सॉल्व करवानी. आज तमारा है ने दिस इज योर यू. यस, दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट, दिस इज सी सेट. હવે આને છે નંબરિંગ આપી દો. 1 2 3
4 5 વેન ડાયાગ્રામને ઇઝીલી ક્રેક કરવો હોય, ઇઝીલી તમારે રિજિયન ડ્રો કરવું હોય तो नंबरिंग आप दो। नंबरिंग तमने खबर है, सामने वाले पर्सन को कुछ नहीं पता है, ठीक है। नंबरिंग हमको पता है, फिर फाइनल आप जो ड्रॉ करोगे दैट मीन्स के फाइनल तमे जे पछी एरिया शेडेड रीजन करो ए अलग वस्तु है। हवे आने सॉल्व करवा माटे तमारे फर्स्ट क्वेश्चन हूँ करूँ छूँ। चलो ए डैश इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। हवे एकदम सिंपल तमारे रीजन नक्की करवाना है। बी यूनियन सी ना रीजन शू आवे, यानी कि बी एंड सी में कॉमन रीजन्स बी एंड सी नो आखो कंक्लूजन शू आवे यूनियन 2 3 4 5 6 7। हाँ सेट नहीं बनाना 2 3 4 5 6 7। यस यस ओके छे। अभी ए डैश हवे समझो अहींया बी यूनियन सी पती गयुं 2 3 4 5 6 7 आटलो रीजन आवे, 8 पण ना आवे। हवे ए डैश એટલે ए डैश मीन्स के 1 2 4 5 સિવાયનું रीजन, दैट मीन्स 3 1 2 4 5 नहीं लेवानुं ए डैश में, એટલે 3 6 7 અને 8। હવે આ બંનેનું ઇન્ટરસેક્શન શું થાય બેટા? બેટા આ બંનેનું ઇન્ટરસેક્શન શું થાય? चलो कौन कौन इंटरसेक्शन में? एक 3 है, यस 6 है, यस 7 है, यस 8 नहीं, तो 3 6 7 ने हाईलाइट करो। सो दिस विल बी द आंसर 3 6 सॉरी 5 ना जवुं जोईए, भूल थी सेज भी ना जवुं जोईए, दैट्स माय प्रॉब्लम। 3 6 थोड़ू भी जतुं रहे तो भी नहीं चाले। 3 6 7 सो दिस विल बी आंसर। इसको शेडेड रीजन बनाना है, हो जाएगा, हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर 3 6 एंड 7। इतना आंसर होता है, सिंपल, कुछ भी नहीं। ड्रॉ दूसरी बार ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं। कई टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं पहले इसका वेन डायग्राम बनाओ फिर इसका बनाओ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लो, फाइनल आंसर। ऐसा नहीं करने का, सीधा तरीके से नंबर्स करने का। और नंबर्स आपके नोटबुक्स में જ્યારે તમે પેપર રાઇટિંગ કરો તો એકદમ લાઇટ નંબર્સ લખવાના, એટલે સામેવાળાને ખબર ના પડે કે તમે કયા નંબર લીધા છે। ઓકે, તો બીજો બી આવડી જાય એમ છે। ચલો જો, યસ सेकंड ट्राई करिए આપણે C माइनस बी। चलो C माइनस बी का लॉजिक क्या है? C माइनस बी का लॉजिक क्या है? C माइनस बी यानी C में है बट B में नहीं, सो दैट इज 4 and 7। रीजन कहूँ छू मैं, सेट नहीं बनावतो। आ नंबर्स मीन्स के सेट नहीं, 4 and 7 ज आवशे। आ 6 आ 5 और 6 है ये तो पॉसिबल तो नहीं केम के बी में है। ना व्हाट इज ए डैश? अभी किया था वही वाला भाई 3 6 7 8। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ओनली 7। तो फाइनली भाई इसका आंसर क्या आएगा? सेकेंड सम नो आंसर शू आवशे? ओनली 7। हाईलाइट कर। तो मैंने दो अलग अलग कलर लिए हैं यहाँ पे। एक में ही एक ज क्वेश्चन में समझावा माटे थे, तमे एक्जाम में थोड़ी आવું करवाना छो, तमारे तो बे अलग अलग बनाववा पड़शे तो थशे। तो जे फर्स्ट क्वेश्चन है ए रेड कलर नो रीजन है, सेकंड क्वेश्चन है ए पिंक कलर नो पर्पल कलर नो रीजन है। ओके डन। बट केवी रीते करवानुं? रीजन नंबर्स आपी दो एटले काम थई जाए। सिंपल। तमे आवा बधा बीजा घणा सॉल्व करी शको छो जाते। ओ इसका तो मैंने लॉजिक बहुत पहले भी समझाया था। आना एक टाइप ना मैं VSQ थोड़ा टाइम पहला आई थिंक लास्ट टू लास्ट लिए थे, वो ग्रीन बोर्ड था तब हमारा, वहाँ से थोड़ा इवोल्यूशन हुआ है हमारा यहाँ पे। तो मैं तमने कीधुं हतुं कि आ बे नंबर होय ने एटले आ बंने नंबरनो 3 અને 7 नो LCM लई लेवानो। सो 3 અને 7 નો LCM શું હોય? 21। तो दिस इज विल बी द आंसर। केम के एम पण तमे समझो ने 3 ના મલ્ટીપલ અને 7 ના મલ્ટીપલમાં કોમન કોણ હોય? 21 ના મલ્ટીપલ। सो दैट इज द आंसर। कोई भी नंबर तमारो पूछी सके। यस U माइनस ए। अभी U यानी यूनिवर्सल सेट। हाँ यहाँ U एटले यूनिवर्सल सेट है। ओके वो लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए। હવે U माइनस ए एटले શું? આપણે ભણી ગયેલા છીએ પ્રોપર્ટીઝ A डैश। U माइनस B मीन्स वॉट? B डैश। समझे? तो दिस इज B डैश। ब्रेकेट्स अंदर थी बाहर आवानुं होय, ब्रेकेटनो नियम एवो छे ने, अंदर थी बाहर। दिस इज B डैश। तो U माइनस B डैश क्या? अगेन B।
तो इसका आंसर क्या आया बेटा, इस पूरा मोहल्ला का आंसर क्या आया, इस मोहल्ले का आंसर आया सिर्फ बी, क्योंकि ये बी डैश, यू माइनस बी डैश करो तो फाइनली बी। इसका आंसर क्या आया, ए डैश, तो ए डैश यूनियन बी, तो ए डैश यूनियन बी यहाँ पे किसका है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका तो बी इंटरसेक्शन ए डैश है, तो बी ऑप्शन नहीं है भाई। चलो भाई बी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, हाँ ना, बी ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये तो ए यूनियन बी का होल डैश है, वो भी नहीं है। वेन डायग्राम ए माइनस बी इज ए इंटरसेक्शन बी डैश, वो भी नहीं है, तो बचा कौन, दिस इज द ए ऑप्शन इज द आंसर। अभी कैसे हुआ, चलो इसको कंपेयर करो कि भाई ये सही है कि नहीं है सर, ए माइनस बी डैश ये कैसे हुआ, तो इसका मुझे पता है, ए माइनस बी, बहुत सारे रूल लिखे हमने, फिर इसका क्या किया, डी मॉर्गन्स रूल, सो ए डैश यूनियन बी डैश ऑफ डैश, यानी कि ए डैश यूनियन बी हो गया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। एमसीक्यूज क्वेश्चंस માં ઓપ્શન્સ આપેલા હોય સપોર્ટ લઈ શકો છો, બહુ વિચારવાનું નહીં, ઓકે। चलो आगे बढ़ते, आगे जाइए। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, હવે नॉन एम्प्टी सबसेट्स એટલે શું, तो ऑब्वियसली જેમ પ્રોપર સબસેટ્સ કર્યા હતા કે 2n-1, સેમ વે નોન એમ્પ્ટી સબસેટ્સ એટલે 5 નહીં લેવાનો, એના સિવાય તો 2 તો આપણા ટોટલ સબસેટ્સ છે, 2 આપણા ટોટલ સબસેટ્સ છે, તો એમાંથી એક માઇનસ કરો, દેટ વિલ બી ધ 16 - 1 એટલે કે 15 સબસેટ્સ આવે, સો યોર આન્સર વિલ બી 15। સિમ્પલ સમ, વર્ડ્સ રીડ કરો, નોન એમ્પ્ટી સબસેટ છે એટલે 2 માં એક એમ્પ્ટી સબસેટ આવી ગયો હોય, હજી એ લોકો એવું કહે કે નોન એમ્પ્ટી પ્રોપર સબસેટ, એવું બી વર્ડ ક્યાંક વાપરી શકે, એટલે બધું જોવાનું, ખાસ વર્ડ શું છે એ કરવાનું, ઓકે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, સિમ્પલ સમ છે। યસ, C ઇઝ ધ સબસેટ ઓફ A માઇનસ બી, A માઇનસ બી શું છે ખબર પડી ગઈ તમને, હું એમ કહું તમને, ચલો સિમ્પલ A માઇનસ બી, यस, सो दिस इज A, दिस इज B होता है। अभी A माइनस बी क्या है, ये वाला पोर्शन, आ पोर्शन है ना A माइनस बी, एंड B माइनस A શું છે, તો કે આ વાળો પોર્શન, એટલે કે C આ પાર્ટીનો સબસેટ છે, D આ પાર્ટીનો સબસેટ છે, तो C इंटरसेक्शन D શું આવે, कहीं नहीं, लिखने में थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पे आएगा 5, ठीक है, क्या आएगा ऑप्शंस में 5। ये वाला सिंबल थोड़ा नया है, आ सिंबल थोड़ा नવો છે, ઘણાએ જોયો નહીં હોય, આને કહેવાય સિમેટ્રિક ડિફરન્સ, શું કહેવાય એને, सिमेट्रिक डिफरेंस। यस, इट इज नॉट इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन याद रख लो, अभी सिर्फ नाम काफी है, दूसरा कुछ काफी नहीं है। सो द आंसर इज 5, दैट इज कोई कॉम्बिनेशन ज नहीं, कोई तमारो मळशे ज नहीं ने, आमा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं, A माइनस बी एंड B माइनस ए में कोई तमारो इंटरसेक्शन पॉसिबल ज नहीं। ओके डन, जवा दो आगे, चलो एकदम मस्त सम्स से बधा। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब, एकदम झकास एग्जाम्पल है। Two finite sets have an m n elements. The total number of subset of first is 48 more than that of total number of subset than the second. પાર્ટ છે આપણો જે સમજવાનો છે આટલામાં છે. પહેલા ક્વેશ્ચનને રીડ કરો, 2-3 વાર રીડ કરશો એટલે ખબર પડશે કે ટોટલ નંબર ઓફ સબસેટ ઇન ઓફ ધ ફર્સ્ટ સેટ. હવે જે ફર્સ્ટ સેટ છે એમાં m એલિમેન્ટ્સ છે, સેકન્ડ સેટ છે એમાં n એલિમેન્ટ્સ છે. તો ફર્સ્ટ સેટના સબસેટ એટલે કે 2m it is 48 more than the second છે. જો હવે સ્ટેટમેન્ટ વાંચો એટલે હવે તમારું ઇક્વેશન પ્રોપર બને. શું ઇક્વેશન છે? ફરીથી the total number of subset of the first is 48 more than the second. हो गया. सो अभी क्या करना है? હવે છે ને એક વસ્તુ સમજો, આ MCQ ક્વેશ્ચન્સ છે. તો MCQ ક્વેશ્ચન્સમાં MCQ નો સપોર્ટ લો. પહેલો ઓપ્શન નાખો, ચલો m = 7,
અને n ઇક્વલ્સ ટુ 7 સેટિસ્ફાય થાય છે. 2�7 દેટ ઇઝ 2�7, 2 ની પાવર બોલો. ચાલો 32 એટલે 2⁵, 2⁶ એટલે 64. સો 128 એટલે 48 प्लस 64 करो, कितना हुआ? नहीं. सो दिस इज नॉट आंसर. 112 हुआ. चलो सेकेंड ऑप्शन, m इक्वल्स टू 6 लो અને n इक्वल्स टू 3 लो. चलो सो आमा नाखो n. 8 48 प्लस 8 54, नहीं 64 आना चाहिए. चलो n इक्वल्स टू 6 एंड n इक्वल्स टू 4. हाँ 2⁴ यानी 16, तो 48 प्लस 16 64. यस. सो ऑप्शन सी आंसर છે. ચેક કરવું હોય તો એકવાર ડી ઓપ્શન ચેક કરી જો. m ઇક્વલ્સ ટુ 7 અને n ઇક્વલ્સ ટુ n, તો 2⁴, 48 પ્લસ 16 તો 64 આવી ગયો, તો 128 તો આવે જ નહીં ને. સો આ રીતે MCQs ચેકિંગ થાય. તો તમારો ઓપ્શન શું આવશે? સી. હવે તમે કહેશો સર ઓપ્શન ના આપ્યા હોય તો શું કરીએ સર? ઓપ્શન્સ જ ના આપ્યા હોય તો ટ્રાયલ અને એરર મેથડ કરવી પડે. તમારે m અને n ની થોડી વેલ્યુ, નેચરલ વેલ્યુઝ લેતા જવું પડે. કોઈ એકાદ વેલ્યુ સેટ કરી દો એટલે ઓટોમેટિક તમારો આન્સર્સ આવવાનો સ્ટાર્ટ થઈ જશે. આ એક ટેકનિક છે. ઓકે ચલો આગળ बढ़ते. નેક્સ્ટ. હા હવે આ જે છે ને આ સિમ્બલ ઓફિશિયલ સિલેબસમાંથી નીકળી ગયો છે, બટ તમને એવું પણ કહી શકે નંબર ઓફ એલિમેंट्स એવું લખી નાખે તો પછી સિલેબસમાં છે. कुछ भी कर सकते हैं भाई, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया कार्डिनलिटी ऑफ सेट. પણ હું એ કહું એ n ઓફ a ને બદલે એવું કહી દે કે નંબર ઓફ એલિમેंट्स, તો વર્ડ વાપરી નાખે તો એ પછી સિલેબસમાં જ થઈ ગયો. સો દેટ ઇઝ PQ. ધ ટોટલ નંબર ઓફ સબસેટ્સ ઓફ A એટલે કે 2⁵p. ટોટલ નંબર ઓફ સબસેટ A ના કેટલા હોય? 2⁵p હોય. 16 ટાઈમ્સ ધેટ ધી 16 ટાઈમ્સ છે બેટા, 16 એડ નથી. જો આ જે સમ હતો ને એમાં મોર ધેન છે વર્ડ, એટલે તમારે એડિશન આવે. અને અહીંયા શું છે? 16 ટાઈમ્સ ધી ધેટ ઓફ B. તો આવી ફોર્મ્યુલા બની. હવે જોજો ધ્યાનથી સમજજો શું કરું છું ખેલ. સો ધીસ ઇઝ 2⁴. સો 2⁵p ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2⁵q પ્લસ 4. સો p ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ q પ્લસ 4. લોઝ ઓફ એક્સપોનન્ટ્સ, બેઝ સેમ છે તો એક્સપોનન્ટ સેમ થાય. સો પૂછ્યું છે શું? p માઇનસ q. આવી ગયો આન્સર ભાઈ. p માઇનસ q ઇક્વલ્સ ટુ 4. કેવી રીતે? આ q આ બધું જવા દો. સો આન્સર ઇઝ B ઓપ્શન. આન્સર ઇઝ B 4 છે. ક્રેક કરતા આવડવું જોઈએ, કન્સેપ્ટ ક્લિયર હોવા જોઈએ. કન્સેપ્ટની સાથે સાથે ક્વેશ્ચન રીડ કરીને તમારે સમજવું પડશે. એની પ્રોબ્લેમ નહીં? ચલો આગળ વધીએ. x ઇઝ નેચરલ નંબર લેસ ધેન 5. ઓકે લેસ ધેન 5 છે બેટા, એટલે 1 2 3 4 5 નહીં આવે. x ઇઝ પ્રાઇમ નંબર લેસ ધેન 15. ચલો ભાઈ લેસ ધેન 15 માં પ્રાઇમ નંબર 2 3 5 7 11 9 ના આવે, 10 ના આવે, 11 13 15 નહીં લેવાય. લેસ ધેન 15 તો इन दोनों में આ બંનેનું યુનિયન શું થાય? 1 2 3 4 5 7 11 13. दो आ ऑप्शन तो एम ही नहीं आवे. चल हट. केम? ये दोनों तो ऑप्शन आएगी नहीं क्योंकि बीच में एक 9 है. 9 तो क्या प्राइम है? समझे बेटा. तो 1 2 3 4 5 7 11 and 13 ના આવશે. અને ઇન્ટરસેક્શન શું આવે? બેમાં કોમન શું છે? ઇન્ટરસેક્શન. ધીસ. સો ધીસ ઇઝ ધી આન્સર. છે કોઈ પ્રોબ્લેમ? આ નહીં આવે કેમ કે આમાં 5 છે, ઓલામાં 5 છે જ નહીં, તો શું કરવા આવે? હવે જો એવું કહી દો કે લેસ ધેન ઇક્વલ્સ ટુ 5, તો પછી તમારે 5 ઇન્ટરસેક્શન્સમાં આવે. ક્વેશ્ચન રીડ કરવાનો, પ્રોપરલી એનો રોસ્ટર ફોર્મ બનાવવાનો અને એ પ્રમાણે તમારે આન્સર લાવવાનો. ઇઝી. ધ સેટ ઇઝ ઓકે. એટલે પહેલાં તો આને સોલ્વ કરો બેટા. હવે આના તો કંઈ આવે જ નહીં લા. યસ x² + 4 = 0 કંઈ છે જ નહીં ને. આના તો રિયલ રૂટ્સ જ પોસિબલ નથી. તમને રિयल रूट्स ની જ વાત કરીશ. रियल रूट्स नॉट पॉसिबल. तो अभी रियल रूट्स ही नहीं है तो फिर सेट काहे का बनेगा? किसका ही नहीं, कोई बनेगा ही नहीं रे बाबा. एम्प्टी सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स भी नहीं. हाँ અહીંયા જો સિમ્બોલ માઇનસ હોત તો પછી +or-2 આવી શકત, તો 2 એલિમેન્ટ્સ हो सकते. सो द आंसर इज एन एम्प्टी सेट. છે કઈ ભાઈ ક્વેશ્ચનમાં? સિમ્પલ બટ લોજિક डेवलप થશે. ए यूनियन बी = ए इंटरसेक्शन बी कब होता है भाई? ऐसा पॉसिबल है કે યુનિયન પણ એ જ હોય અને ઇન્ટરસેક્શન પણ એ જ હોય? તો એ ક્યારે થાય? બંને સેમ હોય તો. યસ
ऐसा पॉसिबल कब है? यूनियन અને ઇન્ટરસેક્શન બંને સેમ આવે એવું ક્યારે થાય? એ બંને સેટ સેમ હોય. તો હવે બંને સેટ સેમ ક્યારે હોય? તો કે બંને એકબીજાના સબસેટ હોય તો. સો ધ ઓપ્શન ઇઝ ડી. યસ, ये યાદ રાખો. લિંક છે, આ ક્યારે થાય? તો કે ભાઈ આ હોય તો. આ ક્યારે થાય? તો કે ભાઈ આ હોય તો. આ કન્સેપ્ટ છે, કન્સેપ્ટ ફિક્સ રાખો. उल्टा भी जा सकते हो कि ए बी નો સબસેટ હોય, બી એ નો સબસેટ હોય, તો ઓબ્વિયસલી એ ઇક્વલ્સ ટુ બી હોય. તો હવે એ ઇક્વલ્સ ટુ બી હોય તો એ યુનિયન બી ને એ ઇન્ટરસેક્શન બી સેમ જ કહેવાય ને. હા ને? હા. તમે એવું કહેશો સર એ ઇઝ ધ બી અને બી ઇઝ નોટ સબસેટ ઓફ બે ને એવું બધું, પછી તમારે ના થાય તો પછી કોમન મળે જ નહીં ને કોઈ વસ્તુનું. યસ, ઓકે. હા 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 હા, બહુ મસ્ત સમ છે આમાં. છે ને આ 4 પેટર્નના સમ્સ છે. એક આ છે, એક આ છે, આવશે 1 by 1 લગભગ આવવાના છે, મેં લીધા છે. એક આવું છે અને એક આવું છે. 4 પેટર્નના સમ્સ છે, એમાંથી એક પેટર્ન તમને પૂછી છે. ઓકે, તો આને સોલ્વ કરવા માટે હવે તમે એમ કહેશો સર આ તો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લોથી થઈ જાય, તો થઈ જ જાય ને. એમ તો જોવા જાઓ તો આ આન્સર છે એ ઇન્ટરસેક્શન બી અને એ ઇન્ટરસેક્શન સી વચ્ચેનું માઇનસ છે. તો શું આ આન્સર હોવે? તો એકવાર ચેક કરી લઈએ. જો એના માટે વી હેવ ટુ મેક વેન ડાયાગ્રામ્સ. સો વેન ડાયાગ્રામ્સ के लिए सॉरी ओके, ચાલો વેન ડાયાગ્રામ માટે સિમ્પલ. ओके, શું થયું भाई? हाँ, वेन डायग्राम के लिए कलर 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 मेरे भाई, कलर दे दो इसको. हाँ, कलर दो इसको, इधर लिखो तो पता चले. इसका कलर थोड़ा अलग करो सर. हाँ चलो, बीच में राउंड 3 चाहिए मेरे को. एक ए, दूसरा बी एंड तीसरा सी. यस, आ જોઈએ આપણે. ચલો હવે મજા આવશે. તો આપણે શું કરીએ છીએ? આ પહેલા ચેક કરીએ છીએ. સો એના નંબરિંગ આપી દો 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. ધીસ ઇઝ એ, ધીસ ઇઝ બી, ધીસ ઇઝ સી. વેન ડાયાગ્રામથી ચેક કરશું, ઇઝીલી આન્સર આવશે. વોટ ઇઝ બી માઇનસ સી? બી માઇનસ સીનો રિજન શું આવશે? બીમાં છે બટ સીમાં નથી, એટલે 2 3 રિજન આવે. એનો રિજન શું આવશે બેટા? 1 2 4 5. આ બંનેનું ઇન્ટરસેક્શન શું આવે? સિમ્પલ. જો બી માઇનસ સીનો રિજન શું આવે? બીમાં છે બટ સીમાં નથી, એટલે 2 અને 3 જ આવે. એનો રિજન શું આવશે? 1 2 4 and 5. સો આ બંનેનું ઇન્ટરસેક્શન શું? ઓનલી 2. યસ, એટલે કે સેકન્ડ પોર્શન હાઇલાઇટ કરીએ આપણે. સો ધીસ વિલ બી ધી આન્સર. આટલો સેકન્ડ પોર્શન. યસ, આ આપણો આન્સર આવશે. આટલો. ઓકે, આટલો આન્સર આવશે. હવે આ 4 ઓપ્શન્સ જોડે મેચ કરીએ કે આપણો આન્સર છે કે નહીં. સમજો, આ 4 આન્સર્સ જોડે મેચ કરતે દેખો. તો એ યુનિયન બી, એ યુનિયન સી. જસ્ટ એક ટેકનિક છે. એ યુનિયન બી, એ યુનિયન સી. આટલો બધો ટાઈમ આપવાનો નથી, બટ આ ફર્સ્ટ ટાઈમ તમને વિડીયો સિરીઝ છે એટલે હું આપું છું. એ યુનિયન બીનો આન્સર કોણ? 1 3 4 5 and 6. એ યુનિયન સીનો આન્સર શું? 1 5 4 2. તો હવે એનો માઇનસ કરો. તમે એક વસ્તુ વિચારો, આનો કોણ થાય? 1 2. સિમ્પલ. 1 2 3 4 5 6. આનું થશે. અને આનું એ યુનિયન સીનું શું થાય? 1 2 4 5 6 7. યસ, પહેલામાં 3 નહીં આવે, આમાં 7 નહીં આવે. તો આ બંનેનું માઇનસ શું થશે? તો 1 2 એક 3 આવશે અને બસ 3 એકલો જ આવશે. તો આ તો ઓપ્શન જ નથી બેટા. યસ, એ માઇનસ બી, એ માઇનસ સી. તો એ બી ઓપ્શન તો પોસિબલ નહીં. એ માઇનસ બી યુનિયન સી. ચેક કરી જો, એ માઇનસ બીમાં કોણ આવે? ચલો, એ માઇનસ બીમાં કોણ આવે? એ માઇનસ બીમાં કોણ આવે? 1 4. અને એ માઇનસ સીમાં કોણ આવે? એ માઇનસ બીમાં 1 4 આવે. તો એ માઇનસ સીમાં કોણ આવે? 1 2 આવે. તો હવે બંનેનું યુનિયન શું? 1 2 અને 4. તો પણ નહીં આવે.
ચલો એ ઇન્ટરસેક્શન બી શું થાય બેટા 2 5, એ ઇન્ટરસેક્શન સી શું થાય 4 5, સોરી એ ઇન્ટરસેક્શન બી 2 5 અને એ ઇન્ટરસેક્શન બી 4 5. સો એમાં છે બટ મીન્સ કે આમાં છે બટ આમાં નથી, કોણ છે તો 2 એકલો, તો ધીસ ઇઝ ધી આન્સર. તો બરાબર જ છે. આમાં તમારું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન્સ લોઝ થાય છે, જો આને આમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લો થાય છે, बट आमा शू थाय छे वो अभी नेक्स्ट जब आएगा क्वेश्चन तभी हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे. क्वेश्चन खबर पड़ी आ तो तमारो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी बंने वच्चे माइनस मूकी दो. तो आमा कोई इश्यू नहीं, इश्यू आमा कंईक आववानो छे बट अत्यारे नथी करावतो, त्यारे आवशे. मैं लीधो छे, मने तो खबर छे એટલે મેં લીધો છે. બરાબર, ચલો આટલું ક્લેરિટી છે. આ તો તમે યાદ રાખી શકો છો, સમજી શકો છો એટલે આટલું ડિટેલમાં ગયો. બાકી આટલું ડિટેલમાં જવાની જરૂર નથી. આ ડાયરેક્ટ લોસ છે, લોસ ગોખી નાખશો તો પણ ચાલશે. પ્રોપર્ટીઝ છે. ઓકે, સિમ્પલ સમ છે. ચલો ભાઈ, આના તો 1 to 10 1 3 7 બી માઇનસ સી એ માઇનસ બી માઇનસ સી. તો પહેલા બી માઇનસ સી ફાઇન્ડ કરો. સોરી કલર, બી માઇનસ સી. તો બી માઇનસ સી કેટલું આવે ભાઈ? બીમાં છે બટ સીમાં નથી એટલે 2 નહીં લેવાય, 5 લેવાશે અને 8 નહીં લેવાય, ઓનલી 5. चलो ए माइनस बी माइनस सी कोण लेवाशे बेटा? तो 5 सिवायनु बधु लेवाशे, 5 सिवायनु बधु लेवाशे. 5 3 7 and 9. तो 1 3 7 9 1 3 7 9 ऑप्शन इज ए. डन. क्वेश्चन वाँचीने बी आवड़ी जाय एम छे, नो प्रॉब्लम. पहला ज फरीथी कीधुं एन ऑफ ए आम सिलेबस में कार्डिनलिटी नहीं बट दे आर आस्किंग. सो एन ऑफ ए स्क्वायर એટલે एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए 25 से, तो ऑलवेज एन ऑफ ए 5 ही आएगा क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर ना हो. कार्डिनलिटी એટલે કે नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई दिवस नेगेटिव ना हो ने. हाँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो सिलेबस में है ही नहीं, सिलेबस में नहीं, पण कोई टीचर तमारा पूछी नाखे तो आ फॉर्म्युला याद रखो. एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस बी माइनस ए बी कॉमन. चलो, अगर फॉर्मूला से करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते हो तो भी ठीक है. एन ऑफ ए में कितना एलिमेंट्स है बेटा? 3 + 6. यस. एंड ए इंटरसेक्शन बी. હવે એને क्वेश्चन શું પૂછ્યો છે? क्वेश्चन રીડ કરો ફરીથી कि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, मुझे इसमें मिनिमम चाहिए, इसमें. હવે એક વસ્તુ સમજો, મારે આમાં મિનિમમ જોઈએ છે, આમાં મિનિમમ જોઈએ છે ને, તો આ પાર્ટી મેક્સિમમમાં મેક્સિમમ કેટલી થઈ શકે? જો તમારે, કેમ કે આ નંબર તો ફિક્સ જ છે. બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સમ છે, સમજાય તો સમજી જાઓ, બહુ મસ્ત છે. આમ સિલેબસમાંથી નીકળી ગયો છે આ ટાઈપના કાર્ડિનલિટી सम्स, પણ રાખ્યો છે મેં જાણી જોઈને, સમજાય એટલા માટે. તો મારે આ મિનિમમ જોઈએ છે, સમજો. તો ધીસ વુડ બી ધ મેક્સિમમ, આ મેક્સિમમ. તો ઇન્ટરસેક્શન મેક્સિમમમાં મેક્સિમમ કેટલો જઈ શકે? નાનામાં નાનો એલિમેન્ટ કેટલો છે? 3 સુધી પહોંચી શકે. તો 9 - 3 દેટ વિલ બી ધ આન્સર 6. આનું ઊંધું બી પૂછી શકે કે આને મેક્સિમમમાં મેક્સિમમ કેટલો જઈ શકે? જો આને મેક્સિમમ બનાવો છે, એ યુનિયન બીને મેક્સિમમ બનાવો છે, તો આ મિનિમમમાં મિનિમમ કેટલો થઈ શકે? ઇન્ટરસેક્શન તો 0 બી હોઈ શકે ને, કોઈ બી એલિમેન્ટ ના પણ હોય કોમન. તો મેક્સિમમમાં મેક્સિમમ 9 સુધી જઈ શકે, મિનિમમમાં મિનિમમ 6 સુધી જઈ શકે. ડન. તો આવી રીતે સમ થાય છે. ચલો, ધ નંબર ઓફ નોન એમ્પ્ટી સબસેટ્સ અગેન રિપીટ હોય, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. 15 આવશે આન્સર. ઓકે, ચલો. બી માઇનસ એ, हाँ, बी माइनस ए. तो कैसे करोगे भाई? बी माइनस ए का आंसर क्या आएगा? बी में है बट ए में नहीं, तो 3 ना लेवाय, 7 ना लेवाय, तो खाली 11 लेवाशे. यस. डिफरंट सेट्स આપણે ભણેલા છીએ. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स? ओके, कुछ लोचा है, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, जो नहीं है तो ये एम्प्टी सेट तो नहीं हो सकता क्योंकि x = +1 आज था ना यार, हमणां ज आव्यो तो. रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है इसके, रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, तो एम्प्टी सेट बाकी सभी के पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आना भी फैक्टराइजेशन थाय छे, ओलाना भी थाय छे, तो पछी जेना रूट्स मळे छे ए पॉसिबल छे, जेना नहीं मळता ए तमारा एम्प्टी सेट छे.
ओके, एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट. चलो इसके रूट्स निकालो. z में लावाना है. z. सो x -2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड 10. सो 2n -1. ना रे बाबा ना, ये तो है ही नहीं, सिंगलटन सेट है ही नहीं. चलो x³ इक्वल्स टू x. सो x³ माइनस x इक्वल्स टू 0. x इंटू x² -1. तो इसका आएगा भाई 0, 1 एंड -1. z में है ने, ना रे बाबा ना, सिंगलटन सेट है ही नहीं. x इज एन इवन प्राइम नंबर. यस, एक 2 ही बंदा है जो सिर्फ इवन प्राइम नंबर कहलाता है. तो कैसे सर आ नहीं, आमा भी 1 2 3 આવશે જો ને, એમ પણ તમને ખબર પડી જાય છે કે સિંગલટન સેટ નથી, એક જ છે કે જેનો આન્સર આવશે. ઓકે, ડન, सिंपल सम है. यस, इसमें भी क्या करना है, चेक करना है कि अल्फा एंड बीटा, दिस इज द वर्ड ऑफ, हाँ कोई रिपीटेशन हो तो नहीं लेवानो. ALPH. चलो ALP ओनली. तो क्या पूछा है भाई, गैमा. हाँ, गैमा इज द LPAH. ओके, LPAH. तो ALPH ऐसा लिखो. तो अल्फा एंड गैमा सेम है, ऐसा कोई ऑप्शन है, एक छे. बीटा में ALP है, वो भी सेम है. C इज नॉट ओके, अल्फा इक्वल्स टू बीटा. ओ सॉरी सर, विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऐसा पूछा है भाई. हाँ तो ये सही है, तो सही तो किया, ये सही है, ये भी सही है. अल्फा इक्वल्स टू बीटा, ना रे, बीटा है इंटरसेक्शन गैमा, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं हो सकता. तो नहीं हो सकता ALP, એટલે આ પણ રાઈટ છે, એટલે રોંગ છે ને, આ છે. इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ्યું છે મારા भाई. क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. कौन सा गलत है, ये 3 वाले सही थे, ये वाला गलत है, क्योंकि अल्फा एंड बीटा सेम नहीं होगी, उसमें H है, इसमें नहीं है. डन. चलो A' एंड B' इज गिवन. A' एंड B' गिवन है. सो फाइंड A माइनस B. मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले A फाइंड कर लो. चलो 3 4 5 6 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ए लखी नाख्યું. B લખી નાખો પહેલા, A' અને B' પરથી. 1 2 4 8, તો 1 2 4 એટલે 3 4 5 4 નહીં લેવાય, 5 6 7 8 9 અને 10. તો ચાલો A माइनस B तो હવે ક્યાં દૂર છે. 1 ले सकते हो, हाँ. 2 ले सकते हो, हाँ. 7 ले सकते हो, ना. 8 ले सकते हो, ना. हाँ. 9 10, ना. तो 1 2 8 इज द ऑप्शन. बी ऑप्शन इज दी आंसर. इजी है. पहला ए અને બી માં કન્વર્ટ કરો, પછી જો કદાચ કોઈ એક્ઝામમાં એવું બી હોય A' અને B' માંથી કોઈ એક ડેશ જ મૂકે, તો જોવાનું ભાઈ, ક્વેશ્ચન્સ શાંતિથી જોવાના. ઓકે, VSQ છે, બટ જેમ પ્રેક્ટિસ કરશો એમ કામ થશે. हाँ, A इज B इंटरसेक्शन C, B इज C इंटरसेक्शन है, तो क्या होगा रे, बहुत मस्त सम है भाई. B અને C માં કોમन છે, એને A કહેવાય છે. तो एक समझो वस्तु, હવે જો ધ્યાનથી, A इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन. एक ધ્યાનથી સમજો, હું એક નોટેશન બનાવું છું, આ સમ સમજવા જેવો છે. B इज इक्वल्स टू C इंटरसेक्शन A છે. હા, આ A ની જગ્યાએ હું B इंटरसेक्शन C લખું તો કોઈને પ્રોબ્લેમ નહીં ને, તો B इंटरसेक्शन C થયું ને. કેમ C इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C એવું 3 વાર લખવાનું ક્યાં મીનિંગ છે. B અને C રિપીટેશન છે, એટલે B इंटरसेक्शन C જ થાય. તમે C 2 વાર इंटरसेक्शन કરો એનાથી શું ફરક પડે છે, કંઈ જ ફરક નહીં પડતો યાર. તો B इंटरसेक्शन C, તો B इंटरसेक्शन C B ક્યારે આવે, ઇફ B ઇઝ સબસેટ ઓફ C હોય તો જ પોસિબલ છે. બટ એવું તો અહીંયા છે જ નહીં ऑप्शનમાં. कैसे, क्योंकि B C का सबसेट है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं. तो एक काम करिए, बीजी रीते करिए, आ ऑप्शन नहीं तो A B इंटरसेक्शन C, B की जगह पे C इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C करिए. तो જોઈએ ચાલો. सो A इंटरसेक्शन C, तो A इंटरसेक्शन C ये क्या रहा है, इफ A इज सबसेट ऑफ C. अरे बाप रे, डायरेक्ट आंसर नहीं आप्यो. तो जो A इज सबसेट ऑफ C અને B इज सबसेट ऑफ C, तो फिर कैसा होगा रे मेरे भाई, डायरेक्टली आंसर नहीं आवतो. अहींया
શું છે, એક સોલ્યુશન આ આવ્યું, એક સોલ્યુશન આ આવ્યું, એટલે કે એ અને બી બંને સીના જ સબસેટ છે એવું કહેવાય. હા કે નહીં? હા. તો આવું પોસિબલ ક્યારે થાય? તો એ બીનો સબસેટ હોઈ શકે? વિચારો વિચારો વિચારો. ઇફ એ ઇઝ સબસેટ ઓફ બી, બહુ મસ્ત સમજે. જો એ બીનો સબસેટ હોય, આ એમાં લઈએ આપણે 1, બીમાં લઈએ છીએ 2, 1 2, અને સીમાં લઈએ 1 2 3. ઓકે, તો હા, તો એ ઇઝ બી ઇન્ટરસેક્શન સી થયું? ના, ક્યારે બી પોસિબલ જ નહીં થાય, કેમ કે પેલામાં એલિમેન્ટ્સ વધે, એટલે આ તો ક્યારે બી પોસિબલ જ નહીં થાય. बी सबसेट ऑफ ए थी सके? नहीं, वो भी नहीं हो सकता मेरे भाई. सोचो सोचो, તમે તમે વિચારો. લો હું એમ કહું તમને, બી માં તમે 1 મૂકો, એ માં તમે 1 2 મૂકો, અને સી માં તમે 1 2 3 મૂકો, તો સી ઇન્ટરસેક્શન એ શું થાય? 1 2. તો એ બી નો ના જ હોય ને, કોઈ બીજો પણ હોઈ શકે. ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश? नहीं, पॉसिबल જ નથી. एक જ ऑप्शन है कि ए और बी दोनों सेम होने चाहिए तो ही ये पॉसिबल है. देखो कैसे, ए में मैंने लिया 1 2, बी में मैंने लिया 1 2, और सी में कंपलसरी 1 2 3 4 ले ही सकते हैं हम, क्योंकि भाई सबसेट है दोनों. तो ए इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन. आ थोड़ोक टाइम लगाड़ू छूँ तमने समझाय एटले, बाकी कोई है ज नहीं आ सम्मा. बी અને સી નું ઇન્ટરસેક્શન શું થાય? 1 2, તો સેમ એઝ એ. सी અને ए નું ઇન્ટરસેક્શન શું થાય? 1 2, सेम एज बी. हो गया, इसलिए सेम है. सी ऑप्शन डन. अभी समझे? तो सी ऑप्शन इज दी अवर आंसर, फाइनल आंसर. હવે આ મેં પ્રોપર્ટીનો યુઝ કર્યો, પણ પ્રોપર્ટી યુઝ ના પણ કરો તો પણ ચાલે એમ છે. ए इंटरसेक्शन बी इज ए, बी इंटरसेक्शन बी, सी इज बी. ए इंटरसेक्शन बी इज ए, यानी ए बी का सबसेट है. बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू बी है ना, जोरदार सम है. बी इज सी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन सी का होएगा रे? ऑब्वियसली ए बी नो सबसेट है, बी सी नो सबसेट है, तो ऑब्वियसली ए सी नो सबसेट थाय ने. केवी प्रॉपर्टी पूछी है, आवा छे सम्स क्या टेक्स्टबुक में, एटले मैं मूक्या. ए बी नो सबसेट थयो, बी सी नो सबसेट थयो. हवे आपणे इनडायरेक्टली एवुं विचारवानुं के ए सी नो सबसेट थाय, तो ए सी नो सबसेट थाय तो ए इंटरसेक्शन सी ऑलवेज आंसर ए ज आपे. दिस इज द मास्टर स्ट्रोक. ओके, ध्यान रखजो. हाँ, आयो 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 आयो. अभी 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 किया था, मैंने बोला था वो 4 प्रकार के सम्स थे, उसमें से ये आया. इसमें ना थोड़ा मजे वाला है. देख, आनो वेन डायग्राम आपणे बनावीए એટલે ખબર પડે. હવે चलो भाई, वेन डायग्राम वेन डायग्राम वेन डायग्राम. 3 है भाई, 3. हाँ, छोटा बड़ा सर्कल हो सकता है भाई, क्योंकि कौन सेट कितना बड़ा है हमको क्या पता. चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, ए बी सी एंड यूनिवर्स. बी यूनियन सी का आंसर क्या बेटा? बी यूनियन सी का, चलो बी यूनियन सी का आंसर 2 3, रीजन कौन सा? 2 3 5 4 5 6 7, एंड ए का रीजन क्या? 1 2 4 5. तो इन दोनों का माइनस डिफरेंस सेट क्या होगा? ओनली 1, ओनली 1. तो दिस विल बी द आंसर. मेन क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ओनली 1 रीजन. तो अभी ये वाला रीजन किस में आएगा? बस यही चेक करना है हमें, बस यही चेक करना है. तो a माइनस बी एंड a माइनस सी. a माइनस बी का कितना होगा रीजन बेटा? चलो a माइनस बी का रीजन होगा 1 4. a माइनस सी का रीजन कितना होगा? a माइनस बी का 1 4, a माइनस सी का रीजन 1 2. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो 1 हुआ, तो यही आंसर है. तो देखा क्या हुआ? હવે આ બધા તમે ચેક कर देखो, a माइनस बी 1 4 एंड 1 2, तो इन दोनों का यूनियन तो 1 2 4 रहा, तो नहीं हो सकता. आ तो હવે કંઈક નવું જ છે, છોડ દો. सो ये तो हो ही नहीं सकता, a माइनस बी 1 4 एंड a माइनस सी 1 2,
तो પછી 4 आंसर આવશે, तो ये भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि नई प्रॉपर्टी आपको मिली जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है कि अगर आप माइनस बार रखते हो और अंदर यूनियन है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ करोगे तब मेरे बच्चों इसका इंटरसेक्शन आएगा। तो પછી એની ઊંધી ફોર્મ્યુલા પણ આવી જ થાય ને, હા ને? એની પણ ઊંધી ફોર્મ્યુલા કેવી થાય? यू कैन राइट, समझ सकते हो, बना सकते हो, समझे? એટલે આ ઓપ્શન આવશે આન્સર આપણો, समझी गया? હવે બહાર यूनियन હોય तो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन થાય, बट यहाँ पे डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, सिंपल। चलो, बहुत मस्त सम છે। पैटर्न आ समझवानी છે। यस, શું पैटर्न છે? पहले तो ये देख लो, ए आर दी ऑल दी ए इज दी ऑल ऑड नंबर्स, બધા ऑड नंबर्स છે ને બી માં બધા ઇવન નંબર્સ છે, તો ए ડેશ કરું તો બી આવે અને બી ડેશ કરું તો એ આવે, સિમ્પલ। ઓકે, સો અત્યારે પહેલા એક બ્રેકેટ ને સોલ્વ કરીએ આપણે, એ યુનિયન બી ઇન્ટરસેક્શન એ, બી ડેશની જગ્યાએ આપણે એ લખી શકીએ છીએ, ડન 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 ડન। ચાલો, સો આને આવી રીતે બી કહી શકો છો। સો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લો યુઝ કરો। સો એ ઇન્ટરસેક્શન એ ઇન્ટરસેક્શન બી, બંનેની વચ્ચે યુનિયન, સો ધીસ ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લો। યસ, આવી ગયો છે લો। સો એ ઇન્ટરસેક્શન એ ઇઝ એ યુનિયન એ ઇન્ટરસેક્શન બી, તો ઓવરઓલ તો શું આવે ભાઈ? એ જ આવે ને, તો આટલાનો આન્સર એ આવ્યો। સો નાઉ એ ડેશ યુનિયન એ, that is universal set, but here is the universal set is and, so B option answer આવશે। સિમ્પલ, બ્રેકેટ્સ ઓપન કરતા જાઓ, सम्स ઓટોમેટિક તમારો ટ્રાય થઈ જશે। ઓકે, ચલો। ઘણા ટીચર્સ આને વેન ડાયાગ્રામથી પણ શીખવાડે છે, બટ વેન ડાયાગ્રામની જરૂર નથી બેટા, જ્યાં વસ્તુ ઇઝીલી પ્રોપર્ટીઝથી યુઝ થઈ જાય છે તો પછી વેન ડાયાગ્રામનો। ચલો, બહુ મસ્ત ક્વેશ્ચન્સ છે, વાંચો। પ્રાઇમ ફેક્ટર ઓફ 240 એન્ડ સમ ઓફ 2 પ્રાઇમ ફેક્ટર્સ ઓફ 240। હવે આ લાંબો सम्स થઈ જાય તો 240ના ફેક્ટરાઇઝેશન્સ કરવાની જરૂર નથી। શું કરવા જરૂર છે? ઓપ્શન્સ આપેલા છે એના પરથી વિચારીએ। જો 5 ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है ऐसा बोला है, मीन्स के नहीं, तो 5 ए में तो है बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन 240 नो 5 थई शके। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, तो 2 અને 3, 2 + 3 બી 5 છે ને, કેમ કે 2 અને 3 બંને ફેક્ટર થઈ શકે એમ છે 240 નો। તો 5 belongs to A intersection B છે, એટલે that means કે આ ઓપ્શન પોસિબલ નથી। belongs to છે, not belongs to નહીં શકે। 8 તો આવી જ નહીં શકે, કેમ? કેમ કે 8 પ્રાઇમ ફેક્ટર નથી। હા, તમે બી સેટમાં એ 8 હોઈ શકે છે, 8 છે એ બી નો એલિમેન્ટ હોઈ શકે છે, કેમ કે ભાઈ 5 + 3 that is 8, તો એ ઇન્ટરસેક્શનમાં તો નથી જ, કેમ કે એમાં નથી, કેમ કે પ્રાઇમ ફેક્ટર જોઈએ। તો પછી યુનિયનમાં હોય તો આન્સર તો આ જ આવશે 7 240 को डिवाइड ही नहीं कर सकता भाई। देखो 7 તો તમારો ડિવાइड જ નથી થતો, 2 રિમાઇન્ડર આવે છે, એટલે તેનો મીનિંગ કે 7 તો એમ પણ હોય જ નહીં ને। એ અને બીમાં હોઈ શકે, કેમ કે ભાઈ 5 + 2 કરો તો 7 આવી શકે, બીમાં હોઈ શકે, બટ એમાં પોસિબિલિટી નથી, એટલે સી ઓપ્શન બી કેન્સલ। સો ફાઇનલ આન્સર ઇઝ ડી। આવી રીતે સમ થાય, મસ્ત સમ। ઓકે, સો ઓપ્શન્સ પરથી જાઓ તો ઇઝીલી થાય, કેમ કે આના હવે તમે સેટ્સ કેટલા બનાવો, કેમ કે આના એડિશન્સ તો હવે પોસિબિલિટી ઘણી બધી થઈ જાય, દેટ્સ વાય। हो હવે લાસ્ટ ફેઝના सम्स છે, 2 મેચ ક્વેશ્ચન્સ મેં મૂક્યા છે, ઘણીવાર તમારા સ્કૂલ્સમાં ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે। તો ધીસ ઇઝ ધ 3 સેટ્સ તમારા વેન ડાયાગ્રામમાં આપ્યા છે। વેન ડાયાગ્રામમાં તમને મેં કીધું છે ધીસ ઇઝ ઓનલી એ, કલર હું ચેન્જ કરી નાખું છું, આને કહેવાય ઓનલી એ। યસ, ધીસ ઇઝ ઓનલી બી, ધીસ ઇઝ ઓનલી સી, આને કહેવાય ઓનલી ए इंटरसेक्शन बी, आने कहेवाय ओनली ए इंटरसेक्शन सी, आने कहेवाय ओनली बी इंटरसेक्शन सी, અને આ કહેવાય 3 નું કોમન। ઓકે, અને ધીસ 10 ઇઝ આઉટ ઓફ ધી પિક્ચર, યાની કે એ બી સી માં નથી, એ નાઈધર ઓફ ધીસ માં આવે છે, યુનિવર્સલમાં છે। તો ચલો 1 બાય 1 સોલ્વ કરते भाई। હા, ઓકે,
The number of elements which are in at least 2 of ABC. At least એટલે શું? જો ત્રણ વર્ડ્સ તમને આવડવા જોઈએ. એક at least, at most અને exactly. યસ, આ વર્ડ્સ યાદ રાખજો. આઈ થિંક 10th માં બી વર્ડ્સ આવતા હતા પ્રોબેબિલિટી ભણ્યા હોય તો. at least 2 મીન્સ કે 2 અથવા 2 થી વધારે. તો 2 થી વધારે કેટલા આવી શકે? 3 જ આવી શકે અહીંયા તો, કેમ કે 3 જ સેટ છે. તો at least 2 અને 2 એટલે કે 3. 2 અને 3 એટલે કે આ અને આ ચારનું એડિશન્સ કરવાનું એટલે 3 + 2 5 + 5 10 10 + 6 16. સો this is the match question. સો આનો આન્સર R છે. ડન. The number of elements which are in A but not in B or C. એટલે એકલો A કહેવાય તો એકલો A તો 4 છે, તો 4 ઓપ્શનમાં છે ભાઈ. ચલો ભાઈ, આનો ઓપ્શન P કહેવાય. The elements belong to A, B and C. જો ઓર લખ્યું હોય તો આખું યુનિયન થાય, બટ એન્ડ છે. એન્ડ એટલે 3 3માં કોમન કોણ હોય ભાઈ? સો S. તો હવે આનું ઓબ્વિયસલી 43 જ રહે. તો પણ આપણે ચેક કરી જોઈએ 43 કેવી રીતે આવ્યો. The number of elements which are in at most 2. હવે જો at most નો મીનિંગ કહું છું. at most 2 એટલે 2 થી વધારે નહીં, 2 થી ઓછું એટલે 2 1 and 0 એવી રીતે આવે. એટલે 2 એલિમેન્ટ્સ નું કોણ છે? તો કે 3 + 5 + 6. સો 14 પછી 1 3 + 5 8 16 14 14 + 4 18 + 8 26 + 7 33. પણ હવે 0 વાળો બી લેવાનો એટલે કે નાઈધર ઓફ ધીસ, તો +10 એટલે કે 43 આવે. સો આનો ઓપ્શન Q એટલે થાય છે. ધીસ ઇઝ ધ ક્લિયર મેચ ક્વેશ્ચન્સ. આમાં ઘણીવાર સ્ટુડન્ટ્સ 10 એડ કરવાનું રહી જાય. આ તો હવે તમારો મેચ ક્વેશ્ચન છે એટલે લાસ્ટમાં જે આન્સર વધ્યો એ જ છે. બટ કોઈ VSQમાં પૂછી નાખે તો 33 લખીને આવે, 43 ના લખે, કેમ કે પહેલાં અહીંયા 10 બી લેવો પડશે બિકોઝ એટ મોસ્ટ 2 છે. ઓકે, આના જેવો સેમ એક બીજો મેચ ક્વેશ્ચન છે. આ સમજી ગયા? સેમ આના જેવો જ છે, ખાલી નંબર્સ ચેન્જ છે. ધ નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ નોટ બિલોંગ ટુ A, B ઓર C. મીન્સ કે નથી તો એ બહાર જ હોય. સો દેટ ઇઝ સિમ્પલી S. તો આનો આન્સર S છે. The number of elements belongs to exactly 2 of. Exactly એટલે કોણ? 1 2 અને 3. So 7 + 8 15 + 6 21. તો આનો આન્સર R છે. Number of elements belongs to at least 2 of A, B, C. ફરીથી આવ્યો યાર, ફરીથી આવ્યો. તો 21 તો છે જ, +2 કરો એટલે 23. ફરીથી આવ્યો, કંઈ વાંધો નહીં. So this is the Q. And the last, number of elements belongs to at most 1. હવે at most 2 હતું તો at most 1 અથવા 1 થી ઓછું એટલે કે 1 અને 0. તો 5 કલર ચેન્જ કરી નાખીએ આપણે ફોર યોર રીઝન. સો આ આવશે, આ આવશે, આ આવશે ને આ આવશે. 0 વાળો બી લેવાનો ને. સો 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14. સો ઓપ્શન તમારો P આન્સર આવશે. યસ. સો મેચ ધી ક્વેશ્ચન્સ ડન. બધી જ વેરાયટીઝ આપણે લઈ ચૂક્યા છે. સો ઓવરઓલ ચેપ્ટર આખું રિવાઇઝ થઈ ગયું છે, મજા આવી ગઈ છે. ઘણા બધા સમ્સ કર્યા, અરાઉન્ડ એટમોસ્ટ 40 જેટલા સમ્સ થયા છે. બટ कोई सम्सनी पैटर्न में बाकी नहीं राखी. सो इट्स योर फॉर यू ओनली एंड ये सीरीज सिर्फ 11th स्टैंडर्ड VSQ के लिए है. ओके, सो 1 by 1 चैप्टर्स विल बी देयर. तो तमने मळशे अने तमे सॉल्व करता रहेजो, जोता रहेजो अने डाउट क्रैक करता रहेजो. ओके, सो चालो મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચર સાથે. ત્યાં સુધી બધાને બાય બાય. વિડીયોને લાઇક શેર કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવજો.